하나님께서 주신 자녀 교육의 권리가 위협받고 있습니다. 자세한 소식 CBN 뉴스에서 전합니다. 환자들의 마음을 수술하는 의사, 암 전문의 이병욱 장로를 만나봅니다. 문화산책 스토리, 한 주간 기독교 문화가 소식을 전합니다. 안녕하십니까? 유관재 목사입니다. 국제구호단체인 옥스팜은 세계적인 경기 침체 속에서도 전 세계 억만장자들의 재산은 오히려 증가한 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 아울러 더욱 심해지는 부의 불평등 문제를 해결하기 위해 긴급 대책을 촉구했는데요. 부의 분배는 영원한 인류의 숙제가 아니겠습니까? 나눌수록 더욱 커지는 역설의 진리가 우리의 생활 속에 좀 더 구체적으로 실천될 수 있기를 바라봅니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 11월 5일 수요일입니다. 최근 독일에서 자녀를 집에서 교육한 부모가 고발을 당하는 일이 벌어졌다고 합니다. 왜 이런 일이 일어나는지 자세한 소식 CBN 뉴스에서 만나보시겠습니다. One of the recent recommendations of the panel investigating the Sandy Hook school massacre was for greater government oversight of homeschooling, even though the killer Adam Lanza spent most of his youth in public school and was only homeschooled briefly at age 16. Critics say Lanza's problem was severe mental illness, not home education. But the announcement by the Sandy Hook panel set off alarm bells and reinforced a suspicion by homeschool advocates that state officials will look for almost any excuse to regulate home education. Only a handful of nations in the world allow homeschooling without some sort of restriction. The impulse to clamp down on homeschooling is, according to Mike Donnelly of the Homeschool Legal Defense Association, a transnational mindset among bureaucrats. When you look around the world, you can see there is a common mindset in a lot of government bureaucracies which wants to control what children learn and how they learn. They want to put them in state schools where they can control the curriculum. They want to have more control over parents. In Ireland, a homeschooling mother of 6 was recently jailed for failing to pay a homeschooling fine. The laws in Sweden are so tough, the leader of Sweden's homeschool movement had to escape to Finland. But Germany is most notorious for what some call its persecution of homeschoolers. Germany continues to be a very hostile environment for parents who want to homeschool their children. And the German government seems to have shrugged off worldwide criticism that it violates parents' rights. Homeschoolers Dirk and Petra Wunderlich lost custody of their 4 children in a police raid last year. It didn't matter to authorities that the Wunderlichs have created an idyllic setting for their children to learn in, or that the Wunderlich kids are obviously educated, happy, and well-adjusted. German police came to their door in 2013 and threatened to knock it down, then took their children for 3 weeks, only returning them after a court hearing that brought international protests, and under the condition that the Wunderlich children would have to go to public school. The state kept custody, so that if the family tried to flee Germany, they would be hunted down like kidnappers. Dirk was defiant. You have no right to do this, what you do. And don't you think what you are doing? You snatch my children, bring them in foster home, and that is good for welfare? You destroy a family and say that is good for the welfare of the children. The Wunderlich children described German public school as a waste of time, with a classroom environment that was out of control. When there are so many children and they are talking about all kinds of things, it's really loud. In homeschooling, I felt like we were able to learn a lot more in shorter time. In school, they always make it so long, and still you learn less than in homeschool. They don't learn anything. They get a brainwashing about reality, and also they learn bad behavior. After a court appeal this year, Dirk and Petra regained custody of their children. They've decided to homeschool them again and face criminal charges. Well, there's no question that the family are going to be prosecuted criminally for homeschooling. If they wanted, the Wunderlichs could flee Germany, but they've decided to stay and fight Germany's homeschooling law. I know that this way
I'm going. That is the way of God. We have to go. And for this, there is nothing to regret or anything. But the Wunderlichs could lose custody of their children again. Dale Hurd, CBN News in Hessen, Germany. 지금까지 CBN 뉴스였고요. 이번에는 선교지 현장 소식을 들어보는 시간입니다. 오늘은 필리핀으로 갑니다. 양지청 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 선교사님 안녕하세요. 안녕하세요. 필리핀 양지청 선교사입니다. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 필리핀 내 반미 감정이 격화되고 반미 시위까지 이어지고 있다는 소식이 들리던데요. 자세한 소식 좀 전해주시죠. 네, 최근 필리핀 마닐라 등지에서는 미군에 의한 살인 사건으로 인해 반미 기류가 급속히 확산되고 있습니다. 지난 11일 필리핀 수백만 인근의 인구 28만 도시인 올롱가프에서 현지인 성전환자 트랜스젠더 한 명이 살해된 채 발견됐는데요. 그런데 살해당한 26살 제니퍼 로드의 살해범이 합동 상륙훈련차 필리핀을 방문한 미 제9해병연대 소속의 병사로 밝혀졌습니다. 하지만 용의자였던 미군이 출두해달라는 필리핀 검찰의 소환에 불응하며 반미 감정을 촉발시켰습니다. 이로 인해 필리핀의 시민들은 미군 용의자의 신병 인도와 강력한 대처를 요구하는 목소리를 높이고 있습니다. 네, 그렇군요. 필리핀과 미국 양국의 반응 어떤지 궁금한데요. 어떻습니까? 네, 이와 관련해서 필리핀 정부와 미군은 자칫 반미 정서가 확산, 양국 공조에 찬물을 끼얹을지 모른다며 적극적인 진화에 나서고 있습니다. 아키노 필리핀 대통령까지 직접 나서서 격화되는 반미 기류를 진화시키기 위해 힘쓰고 있는 상태고요. 미국 태평양 사령관과 주 필리핀 미 대사관은 이 사건에 대해 유감을 표시하고 필리핀 당국의 수사에 충실히 협조하겠다고 밝혔습니다. 골드버그 주 필리핀 미국 대사는 또 양국이 앞으로 수많은 장애물과 불확실성에 직면하게 될 것이라며 동반자 관계를 지속적으로 확대해 이를 이겨나갈 것이라고 역설했습니다. 네, 필리핀 정부도 그렇고요. 미국도 상당히 적극적인데요. 특별한 이유가 있을까요? 네, 이 사건의 해결은 미국의 아시아 회귀 정책으로 인해 어느 때보다도 긴밀한 협조가 필요한 우방 필리핀에 대한 미국의 태도를 말해주고 있습니다. 미국 정부로서는 중국 견제와 또 태평양권의 군사작전에 가장 중요한 필리핀의 군항 사용권 등 절실한 문제가 산적해 있기 때문에 지금의 필리핀 반미 정서를 방관할 수 없어 보입니다. 또한 필리핀도 남중국해 스카보로 섬 영토 분쟁과 관련해서 중국을 일정 부분 견제할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 미군이 장기 주둔하고 있는 필리핀에서의 미군 범죄는 여전히 큰 골칫거리로 남아 있습니다. 하지만 현재 중국 견제와 태평양 회귀를 위한 미국의 새 아시아 정책에 따라 필리핀의 위상이 매우 높아지고 있는 가운데 미군 주둔과 미군 범죄 처리를 두고 다른 아시아 국가들 역시 관심을 모으고 있는 상황이며 귀추가 주목됩니다. 네, 그렇군요. 미국의 아시아 정책에는 우리나라도 예외가 아니기 때문에 필리핀의 소식을 우리가 귀 기울여 듣게 되게 됩니다. 오늘 소식 고맙습니다, 선교사님. 감사합니다. 네. 내가 하는 모든 일이 주님 때문에, 주님을 위해서라는 고백만 있다면 지금 갖고 있는 문제들은 상당히 많이 줄어들 수 있을 텐데요. 테마 인터뷰 그레이스에서 만나는 이분, 그런 고백을 생활 속에서 하시는 그런 귀한 분이십니다.
오늘의 주인공은 암 전문의 이병욱 박사입니다. 마음을 수술하는 이병욱 박사. 그는 몇천 건의 암 수술 집도보다 더 중요하게 생각하는 것이 있습니다. 고치시는 분은 하나님이고 자신은 단지 그분의 도구라는 것. 이병욱 박사는 주님을 전하고 영혼을 낚는 것이 진정 자신의 일임을 날마다 고백합니다. 어릴 때 그 급장을 통해서 이렇게 예수님을 알게 되었지만 제가 미션 스쿨이라고 분해일 고등학교로 미션 스쿨에 이렇게 진학하게 되었습니다. 그때 그 3일 동안의 부흥 집회를 통해서 주님을 이렇게 정말 인격적으로 만나는 계기가 있었죠. 이렇게 전도 집회, 그리고 이제 건강에 대한 강의, 그리고 이제 필리핀 어려 선교를 지금까지 26년째 해오고 있습니다. 그래서 그 사역을 꾸준하게 또 환자 진료하면서 이렇게 하고 있습니다. 크리스찬 의사는 보통의 의사와 좀 달라야 된다 생각합니다. 환자는 우리가 의사로서 케어하지만 도와주지만 큐어하고 힐링시키고 정말 낫게 하시는 분은 하나님이 하시는 겁니다. 세포 하나를 움직이는 의사가 없습니다. 하나님은 그것을 다 우리 백조의 세포를 움직이는 전지전능하신 하나님이십니다. 그렇기 때문에 하나님 앞에 사랑하는 마음으로, 긍휼히 여기는 마음으로 정말 선한 사마리아인처럼 기도하고 그에게 정말 주님의 사랑을 전할 수 있는, 복음을 전할 수 있는 의사가 크리스찬 의사다. 저는 그렇게 생각합니다. 웃음이 파도면 눈물은 해일입니다. 웃음이 가랑비면 눈물은 소낙비인데 우려할 때 울지 않으면 결국은 다른 장기가 눈물을 흘립니다. 고추를 먹으면 눈물 나지 않아서 매워서 그런 눈물도 있지만 감정이 섞인 눈물들이 있습니다. 제가 이제 주목하는 것은 감정이 실려 있는 눈물이라는 거죠. 그래서 저는 말씀, 기도, 예배, 예수님은 길이어줄 생명이기 때문에 찬송 이런 모든 것을 통해서 우리가 온전히 우리 몸이 회복할 수만 있다면 암도 어떤 병도 질환도 다 예방할 수 있다. 자신의 어떤 한탄 섞이는 어떤 눈물도 있지만 하나님 앞에 감격과 감사와 은혜의 눈물이 많은 순전한 기본이 건강한 신앙이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 저는 26년 동안 필리핀 어려 선교를 지금 이렇게 진행하고 있는데 한 번 가면 한 3,000명, 5,000명 이렇게 진료를 합니다. 그래서 이 사역은 하나님께 받았던 한 해 동안의 은혜를 그리스도의 사랑으로 나누는 시간이다. 그리고 우리가 철드는 시간이고 은혜 받는 시간이고 영적으로 재충전하는 시간이다. 그래서 우리가 주는 것이 받는 것보다 낫다 그랬는데 오히려 더 우리가 더 많은 은혜를 받고 누리고 돌아옵니다. 그래서 아마 지금까지 25년 동안, 6년 동안 계속되지 않았나 생각합니다. 네, 어려운 게 많았죠. 내가 인턴 레전트 할 때 정말 병원을 9박 10일 이렇게 비운다는 건 쉽지 않은데 제가 인턴은 이제 어국에 들어갈 때 요구를 해서 그것을 이제 들어주신 것인데 그럴 때 많은 왕따를 당하고 힘들었지만 그분들조차 제가 전도하고 이런 과정에서 지금은 참 좋게 이렇게 지내고 있습니다. 그래서 주 안에서 은혜를 나눌 때 우리의 조금의 고통은 십자가의 고통에 비하면 아무것도 아니지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그럴 때 주님께서 다 하셨고 저는 그냥 그 은혜의 공간에 그 시공에 은혜의 현장에 있었다는 것만으로도 하나님 은혜가 컸기 때문에 지금까지 계속 이어질 수 있었고 그래서 주님이 하셨다 저는 그렇게 생각합니다. 전도 이렇게 어렵지 않아요. 왜냐 그러면 생활 속에서 자연스럽게 하면 됩니다. 엘리베이터 타면 안녕하세요. 저 신주에 사는 여비 아빠입니다. 예수님은 당신의 구원자 되십니다. 이렇게 소개하고요. 또 이렇게 환자 진료할 때 이렇게 기도해 주고요. 그 다음에 이제 뭐 식사하러 가서 이렇게 종업원들에게 친절하게 대해서 이렇게 당신 예수님 믿으세요 이렇게 하고 그런 건데 생활 속에서 저는 현장 전도 7무가 있습니다. 무조건 전도하고 무차별, 무시로, 무수히, 무릎으로 무엇보다도 모한을 당해도 이렇게 무엇보다도 전도한다는 것입니다. 그렇게 해서 전도가 이벤트가 아니라 내 삶의 일부분이요. 마치 이렇게 밥을 먹는 것. 그래서 성령 충만하면 전도하는 것이 아니라 전도하다 보면 성령 충만을 덧입게 되는 것이죠. 그래서 생활 속에서 삶으로 전도하는 것이 관계 전도하는 가장 좋은
또한 실효성이 있는 전도라고 생각합니다. 하나님 은혜로 책을 썼죠. 제가 제주가에서 책을 쓴 것보다는 그럴 때 책을 쓰면 이렇게 한 권 한 권 다 자녀를 놓는 기분입니다. 근데 지난 3월에 이제 중국에서 출판사에서 어떻게 알았는지 제 책을 좀 내겠다 해서 우레 삽니다 책을 중국판에 이렇게 번역을 해서 이렇게 중국에서 책이 나왔습니다. 그럴 때 참 하나님께 감사드렸는데 이 모든 책은 우리 동력자들이 이 교회와 이 교회가 더 건강한 다음 세대를 준비하는 저는 책이라고 생각합니다. 그래서 특별히 우리 가정, 또 우리 교회, 또 공동체, 우리 교회가 함께 읽고 건강해졌으면 좋겠다 하는 그런 마음으로 책을 낸 것입니다. 말씀과 삶이 이렇게 균형을 가지고요. 우리의 말씀을 증명해내는 삶을 살고요. 우리 믿음을 가지고 삶으로 주님을 증거하고 증명해낸다면 우리 한국 교회가 더 건강해지고 우리 교회들이 또 가정들이 또 본인들이 더 하나님 은혜를 체험하고 부흥하는 주님의 건강한 공동체들이 되지 않을까 생각합니다. 말씀이 내 삶 속에 증명이 돼야 모든 것이 회복될 것을 믿는 이병옥 박사. 주님을 위하여, 주님 때문에 오늘도 거리로 나서는 그는 소명이 있어 행복한 의사, 눈물이 마르지 않는 영혼의 치료자로 살아갑니다. 무시로, 무조건, 무차별, 무수히, 무릎으로, 무엇보다 무한을 당해도 이병옥 박사의 현장 전도 7무 원칙 시청자 여러분도 적용해 보시면 좋을 것 같습니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 호흡하는 방송입니다. 언제나 참여할 수 있는데요. 방송에 관한 좋은 의견이나 제보하실 내용이 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시면 좋은 프로그램 만드는데 적극 반영하도록 하겠습니다. 자, 다음 소식 전해드릴 순서 교계 뉴스입니다. 지난달 31일 기독교 대한감리회는 광인교에서 총회를 열고 신천지와 통일교, 하나님의 교회, 세계복음선교협회를 비롯한 10개 단체를 2단으로 정했다고 밝혔습니다. 자세한 내용을 정의민 기자가 정리했습니다. 기독교 대한감리회가 제31회 총회를 열고 하나님이 원하시는 개혁을 추진할 것을 다짐했습니다. 특히 그동안 이단 대책에 소홀했다는 평가를 받아온 감리교가 이단 결의 제안서를 만장일치로 통과시키고 이단 관련 대책을 결의했습니다. 감리교가 특정 단체를 이단으로 공식 결의한 것은 지난 1998년 이후 16년 만입니다. 감리교가 총회를 통해 이단으로 결의한 단체로는 신천지와 통일교, 여호와의 증인, 몰몬교, 구원파, 제7일 안식일 예수재림교회 등 9개 종파입니다. 또 예의주시해야 할 단체로 4곳을 결의했습니다. 해당 단체로는 김기동의 베레아 아카데미와 큰믿음교회, 만민중앙교회, 평강제일교회 등 4곳입니다. 뿐만 아니라 종교개혁주일 다음 한 주간을 이단 경계주간으로 제정하고 소속 교회의 이단 관련 자료 제공을 통해 이단에 대한 경계를 강화하기로 했습니다. 총회 전부터 관심을 모았던 21세기 찬송가 사용 중지 결의안은 수차례 토론과 찬반 투표 끝에 최종 결정이 보류됐습니다. 총대들은 이날 현재 찬송가 공예의 문제에 대해서는 공감했습니다. 하지만 21세기 찬송가 사용을 중지하고 새로운 찬송가를 만들어야 한다는 의견과 새 찬송가 제작보다 찬송가 공예의 정상화를 위한 노력이 필요하다는 의견 등이 제기됐습니다. 그러나 수차례 토론에도 총대들의 의견은 모아지지 않았고 결국 21세기 찬송가 사용 중지 결의안은 최종 결정이 유보됐습니다. 이 밖에도 기독교 대한감리회는 제31회 총회 결의문을 채택하고 앞으로 근본적이고도 철저한 개혁을 추진할 것을 선언했습니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 60세 이상 참가자의 탁구 경기가 한창 진행되고 있는 체육관안. 헛스윙을 하기도 하고 연신 서브에 실패하기도 하지만 경기에 임하는 선수들의 표정에선 비장함이 감돕니다. 막상막하의 접전 끝에 승부가 정해지자 관객들은 뜨거운 박수를 보내며 환호합니다. 순복음 춘천교회에서 지역 주민들을 대상으로 개최하는 시민초청 탁구대회는 올해로 7회를 맞았습니다. 해를 거듭할수록 높은 참여와 호응을 얻으며
올해는 약 200여 명의 지역 주민들이 탁구 대회에 참가했습니다. 매년 굉장히 많이 늘어가지고요. 작년에는 제가 알기로 거의 결승전에 12시 거의 가까이까지 해서 승부를 내는 그러한 일이 벌어지고 있어요. 참가자들은 교회에서 탁구 대회를 개최하는 것에 신기해하면서도 지역 주민들이 한데 모여 즐길 수 있는 행사가 마련된 것에 반가움을 표했습니다. 재미로 와가지고 여러 사람들이 참여하는 그런 마음으로서 이제 같이 참여하고. 우리 동네에서 한다라는 게 너무 좋고 그래서 제가 우선적으로 참여하고 또 주위 분들한테 많이 권하고 있어요. 서로 친교가 되고 만나면은 뭐 정말 어느 모임보다도 그런 즐거운 행사를 생각하고 있어요. 행사를 주관한 교회 교역자들은 사람들이 교회를 찾아오길 기다리기보다는 이제는 교회가 사람들을 찾아가야 한다고 전했습니다. 스포츠 문화를 발전시키다가 보니까 지역사회 많은 분들이 불신자들이 교회의 턱을 쉽게 넘어 들어올 수 있고 한 번도 교회를 접해져 보지 않은 분들이 이 속에 들어와서 교회가 이런 곳이구나 그러면서 지역사회에 좋은 인식을 가지게 됩니다. 순복음 춘천교회의 시민초청 탁구대회는 교회와 지역사회가 함께 어울리는 화합의 장으로 자리 잡고 있습니다. CCNR 뉴스 최은원입니다. 문학의 소식의 이모저모를 전해드리기 위해서 박여명 아나운서 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 네. 오늘 어떤 소식 가지고 오셨나요? 네, 오늘은 제가 전시회 소식을 하나 준비했는데요. 예. 목사님 혹시 좋아하시는 화가가 있나요? 예, 화가가 많은데. 그러세요? 바로 그 시대에 카라바조 아주 굉장히 제가 열광적으로 좋아하고. 그러시군요. 그리고 또 인상 파워가들은 네. 다 좋아합니다. 아주. 예. 미술에 대해서 조예가 깊으신 것 같아서 제가 오늘 말씀드리기가 좀 조심스러운데요. 예. 네, 제가 오늘 소개해드릴 그 전시회는 우리나라 사람들이 가장 좋아하는 화가 반고흐 전시회입니다. 네. 그런데 반고흐의 작품들을 조금은 새로운 방식으로 만날 수 있는 전시회가 열렸다고 하는데요. 미디어 아트를 통해 만나보는 반고흐의 작품들, 지금부터 저와 함께 만나보시죠. 10년. 강산이 변하는 시간이기도 하지만 한 사람의 일생을 놓고 보면 조금 짧은 시간이기도 하죠. 10년이라는 세월 동안 열정을 다해 작품을 남기고 이른 나이로 세상을 떠난 빈센트 반 고흐. 전 세계적으로 많은 사랑을 받고 있는 그의 작품들이 조금은 특별한 모습으로 우리 곁을 찾아왔습니다. 안녕하세요. 저희는 반 고흐 10년의 기록전이라는 반 고흐의 미디어 영상전입니다. 저희 이곳은 용산 전쟁기념관에서 10월 18일부터 오픈을 하였고요. 650평에 저희가 평수에 저희가 70여 대의 프로젝트를 통해서 반 고흐의 300여 점 이상의 작품을 저희가 전시하고 있습니다. 우리에게 익숙한 기존의 원화 전시는 오리지널 그대로를 감상할 수 있다는 장점이 있는 반면 작품의 종류와 수량에 한계가 있다는 아쉬움도 있었는데요. 반 고흐 10년의 기록전은 여기에 21세기 미디어 영상 기술을 더해 마치 영화를 관람하듯 작품을 감상할 수 있게 했습니다. 300점 이상의 저희가 작품을 애프터 이펙이라는 기술 구현을 통해서 모션 그래픽, 사람이 움직이고 파도가 치고 구름이 흘러가고 그리고 사람이 자연스럽게 걸어가고 이 모든 것들을 저희가 구현함으로써 실제 그 감동과 깊이감은 그 어떠한 것보다 뛰어나다고 자부할 수 있습니다. 게다가 오시면 4m가 넘는 스크린을 통해서 그 웅장함조차도 저희들에게 깊이 다가오게 되죠. 미디어 아트를 기반으로 고흐의 작품을 재해석한 이번 전시회는 그림이 진부하고 지루하다는 편견을 깨고 있는데요. 감각적인 조명과 3D 영상, HD 프로젝터 등이 결합돼 아이들은 물론 성인들에게도 미술 작품에 보다 친근하게 다가갈 수 있도록 돕는 다리 역할을 하고 있습니다. 그러니까 아이들은 살아있는 명화를 접하게 되죠. 그러한 교육적인 측면으로 인해서 아이들은 작품에 대해서 또는 아트에 대해서 많은 흥미를 느끼게 됩니다. 그런 면에서 사실은 가장 큰 의의를 제가 갖고 있고요. 처음에 생각했던 의도 자체도 어떻게 하면 사람들이 어려운 클래식 또는 명화 이런 것들을 얼마나 친숙하게 접할 수 있을 것인가에 대해서 고민을 했었어요.
그 부분에 있어서 저희들은 이제 근접한 그런 어떤 다리 역할을 할 수 있는 것이 바로 이 영상전이었다고 생각을 했습니다. 미디어 영상전답게 다양한 체험 프로그램도 마련돼 있는데요. 관람객이 손짓을 하면 밀밭이 움직이거나 아몬드 나무를 완성하고 핸드폰을 이용해 반고흐의 그림에 직접 색칠을 하는 공간 등을 마련해 작품 관람을 넘어 직접 작품에 참여하는 기회도 주고 있습니다. 전시회에는 반고흐가 화가로 살았던 열정적이면서도 짧았던 10년의 이야기가 담겨 있습니다. 목회자와 화가의 길을 두고 고민하던 시기를 시작으로 37세의 나이로 생을 마감하기까지의 이야기가 총 5개 주제로 나눠 소개되고 있죠. 네, 저희 전시회는 총 5개의 존으로 구성이 되어 있어요. 처음에 반고흐가 종교인, 선교자로서 목회 활동을 하면서 목회자로 갈 것인지 아니면 화가가 될 것인지 고민하던 진로 모색기와 그 다음에 그가 우울한 삶과 농민들의 좌절된 삶을 잘 표현했던 농민 화가로서의 삶, 그리고 그가 어두운 화풍에서 밝은 색채로 바뀌었던 파리 시기, 그리고 그가 가장 많은 유명한 작품을 남겼던 아르레 시기, 그때는 고갱을 만났었죠. 그랬다가 고갱과 헤어지면서 귀를 자르게 되고 정신발작이 일어나면서 생레미의 시기가 있고요. 그 다음에 마지막으로 그가 권총 자살을 했던 오베르시르 우아즈, 이렇게 총 5개의 존으로 나뉘어져 있습니다. 고흐의 삶은 고단했지만 그는 그 인생 속의 열정과 환희를 끊임없이 작품으로 표현해냈습니다. 삶을 그린다기보다는 담는다는 표현이 더 어울리는 반고흐의 작품은 우리가 살고 있는 현재를 되새기게 하고 우리의 삶을 조금 다른 눈으로 볼 수 있게 해주는데요. 짧았던 그의 삶처럼 강렬하고 짙고 깊었던 그의 작품들을 새로운 눈으로, 새로운 방식으로 만나보시죠. 그러한 불행한 삶 속에서 열정을 갖고 자기의 작품의 모든 것을 걸고 인생을 바치고 그러한 명화 작가들이 덜어 있지요. 그 중에 반고흐는 특히나 가장 드라마틱한 삶을 산 사람 중에 또 한 인물입니다. 그의 10년, 그의 드라마틱한 삶을 여기 와서 감동을 느끼시기를 바라고요. 그리고 또 여러 가지 저희가 교육적인 것들도 얻어가면서 우리가 쉽게 접하지 못했던 명화가 여기 오면 곧 내 것이 되고 또 내 이야기처럼 내 속에 간직될 수 있습니다. 이곳에 오셔서 음악과 함께 또 들리는 소리와 함께 눈으로 보여지는 작품과 함께 작은 감동을 받아가시고 가셨으면 좋겠습니다. 반고흐 10년의 기록 전시회는 내년 2월 8일까지 용산 전쟁기념관에서 계속됩니다. 아주 새롭고 신선한 그러한 새로운 전시회네요. 네, 그렇습니다. 예. 저 같은 경우는 목사님처럼 그림에 대한 조예가 깊지 않아서 사실 그림이라고 하면 조금 지루하고 진부하다 이런 생각을 갖고 있었는데요. 이번 전시회는 매우 특별하게 마치 영화를 보는 것 같은 그런 느낌이 들어서 저도 모르게 오랜 시간 작품을 감상하게 됐습니다. 아주 가고 싶습니다. 네, 반고흐의 작품을 조금 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 그런 전시회가 아닐까 싶습니다. 네. 이어서 2주의 신간 소식 전해드릴게요. 탁월한 설교가이자 미국 남가주에서 가장 주목을 받고 있는 1.5세 목회자 김한효 목사의 신간 쉼, 멈춤이 아니라 동행이다가 출간됐습니다. 세상 속에서 세상의 기준을 따라 사느라 쉼 없이 달려가고 있는 현대인들에게 쉼 자체이신 예수님을 만날 수 있도록 돕는 책인데요. 불안과 두려움이 덮쳐도 예수님과 함께라면 참된 쉼을 누릴 수 있음을 전하고 있습니다. 성경에 충실한 해석을 지향하는 알란 레드파스 목사가 다윗의 삶을 재조명한 다윗의 의자를 출간했습니다. 마치 다윗의 인생 한가운데로 들어가 그의 생각과 행동을 엿보고 있는 듯한 느낌을 주는데요. 알란 레드파스 목사의 뛰어난 통찰로 재조명한 다윗의 일대기를 통해 이 시대에 진정 하나님의 마음에 맞는 사람, 하나님의 사람으로 가는 발걸음이 무엇인지를 깨달을 수 있을 것입니다. 세계 최대 복음주의 신학교회 총장 마크 레버튼의 제1소명이 출간됐습니다. 교회의 위기를 이야기하는 이 시대에
교회 소명을 주제로 한 이 책은 9장에 걸쳐 성경적 통찰과 논리로 소명을 정리한 후 소명의 개인적인 적용에 대해 속도감 있게 전개해 나가고 있습니다. 부르심과 성령의 인도, 부르심과 돈, 부르심과 월요일 아침 등 현실적이고 구체적인 사례를 통해 설명하면서 소명은 삶의 방향이나 직업이 아니라 예수님을 닮아 세상의 빛과 소금이 되어가는 과정에서 일어나는 지속적인 변화라고 강조하고 있습니다. 기뻐하며 경배하세 예수 우리 왕이여 갈보리산 위에 등의 찬송에는 어떤 사연들이 담겨 있을까요? 김남수, 김동엽 저자는 은혜의 찬송 이야기에서 60편의 찬송들이 작사, 작곡된 사연을 담았는데요. 우리가 부르는 찬송은 도저히 찬송할 수 없는 상황에서 주님께 흠뻑 빠져 믿음을 지켜낸 선진들의 고백이자 노래임을 이 책을 통해 알게 될 것입니다. 네, 아주 한 주간의 문학의 소식 너무 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 오늘 문화산책에서 반고흐 전시회와 영화 소식을 전해드렸는데요. 오랜 세월 해석되고 전해졌지만 만날 때마다 새로운 감동이 있습니다. 성경 말씀도 마찬가지인데요. 오늘도 말씀 속에서 새로운 은혜를 맛보시는 하루 될 수 있기를 바랍니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 여기서 인사드리겠습니다.